بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال سامنے رکھا تھا کہ ایسے وقت میں پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کا انتخاب کیوں کیا گیا, کیوں ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا جبکہ پاکستان میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جا رہا تھا, کیونکہ ایسے میں تو جو پی ٹی آئی کا اپنا احتجاج ہے اس کو بھی اس سے نقصان ہونے کا خطرہ موجود تھا, اور جو کہ ہمیں نظر بھی آیا. آبویسلی ایسے موقع پر جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز بھی ایسا کوئی چانس نہیں لے سکتی کہ جس سے جو ہے وہ ملک کی سلامتی پر کوئی بھی بات آ جائے. امتیاز شیخ صاحب ہمیں اس وقت خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, ایم این اے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی, لیکن امتیاز شیخ صاحب آپ سے میرا سوال تھا کیسے وقت کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا اور کس کی طرف سے کیا گیا؟ کویسچن اگر آپ حکومتی بینچوں سے پوچھیں جو آئینی ترمیم کے لیے ایک ہتھیار بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسے ایسا وقت ہی کیوں چوز کیا کہ جب ایک سمٹ ہو رہی ہے, وہ بھی تو آ کے ایک بیان دے سکتے تھے کہ یہ سمٹ ہو جائے, 25 تاریخ گزر جائے, ہم آرام سے بیٹھیں گے. چلیں وہ حکومتی نمائندے آئیں گے تو میں ان سے آپ کا یہ سوال میں پوچھوں گی, لیکن جو میرا آپ سے سوال ہے کہ احتجاج جو ہے وہ آپ کا اپنا اس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, جو پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. نہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اچھا دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہ اس کو احتجاج کو جمہوریت کا ایک حسن مانا جاتا ہے. پورا میں احتجاج وہاں بھی ہوتا ہے جب یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں بھی پورا میں احتجاج ہوتا ہے. G8 کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے. وہ پورا میں احتجاج جو ہے وہ ایک کسی ملک میں ہو رہا ہوا تو اس میں جمہوریت کے پنپنے کی ایک علامت ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے 2-3 ہزار شیل مارنے ہوتے ہیں, واٹر کینن کا استعمال کرنا ہوتا ہے, ڈنڈے لاٹھی گولے پی ٹی آئی کے ورکروں پہ چلانے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے آج تک ہزاروں احتجاج کیے ہیں, ہزاروں جلسے کیے ہیں. کس جلسے میں, کس احتجاج میں ملکی اسلامیت کو خطرہ ہوا ہے؟ آپ کی پارٹی تو obviously ایسا نہیں کرے گی, لیکن آپ بڑا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کو دہشت گردی کے والے چیلنجز کا بھی سامنا ہے, اور ایسے میں جب دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہو ہمارے ملک کے لیے تو ایسے میں تو جب لوگ اکٹھے ہوں گے اور ایک طرف ایونٹ چل رہا ہوگا تو جو دشمن عناصر ہیں جن کو ہم ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو یہ تو ان کو موقع دینے والی بات ہوگی. پھر تو آپ جمہوریت کو ٹھپ کر دینا کہ اگر ہماری تمام سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگانے پہ تلی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ڈپیوٹ ہیں اور وہ ان کا توجہ نہیں ہے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم دہشت گردی کی عدالتوں میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے علاوہ دہشت گرد کوئی نظر ہی نہیں آتا, تو یہ تو پھر یہ کہنا ہوا کہ جی پی ٹی آئی کو ٹھپ کر دیں اور دہشت گردی کو الاؤ کر دیں. ہماری سیکیورٹی فورسز کس لیے ہیں؟ اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے, میچ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, وہاں پہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. یہ بہانہ بنانا کہ جی احتجاج نہ کیا جائے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, احتجاج نہ کیا جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. ہماری سیکیورٹی فورسز اتنی کیپیبل ہیں کہ وہ ان کو ٹیکل کر سکتی ہیں. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے بالکل احساس ہے کہ آپ اس وقت میٹنگ میں ہیں اور ہمیں وقت دے رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. خواجہ اظہار الحسن صاحب, یہ جو آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں اس وقت جو ایم کیو ایم ہے آپ کی پارٹی ہے, وہ اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ مفادات کو اپنے ذاتی مفاد سے قربان کیا ہے, چاہے وہ جاپان ہیروشیما پہ بم بلاسٹ ہو, ایران کی بادشاہت ہو, یا پھر خود پاکستان میں تمام جماعتوں کے زوال کا جو سبب ہے اور اس کا جو رد عمل ہے وہ پرتشدد واقعات اور پرتشدد احتجاج ہیں. پوری دنیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں وہ تو آپ کو مزہ آتا ہے دیکھ کر کہ بھئی احتجاج ہو رہا ہے, چلو جنیوا میں ہو رہا ہے چلتے ہیں, یورپی یونین کر رہی ہے چلتے ہیں. یہ تو انتہا پسندی, تشدد پسندی, یہ تو ہمارے یہاں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 5 ستمبر کو 2024 کو 500 الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے آگے اس بات کا احتجاج کیا کہ 3.5 سال ہو گئے مل گئے, اختیار نہیں مل گئے. اسی طرح کا احتجاج چیف منسٹر سندھ کے دفتر کے آگے ہم نے بھی کیا, اور دونوں احتجاجوں میں کیا ہوا, یہ جو ہم دعوے کرتے نا کہ اسلام آباد میں ہمیں ڈنڈے پڑے, لاٹھی کے واٹر کینن,
भाई KPK में 500 आपके अपनी पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 5 सितंबर को आपने उन्हें वाटर कैनन भी मारा है, शेलिंग भी की है, डंडे भी मारे, गिरफ्तार भी कर भगाया है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर हाउस की जब हमने मुजाहरा किया तो वहां भी यही रद्द-ए-अमल आया। तो चाहे विभाग में हो या सूबे में हो, ये अपने को आप दूसरे को तू नहीं कह सकते, या तो सारे आप हैं या फिर सारे तू हैं। तो ये एक बदतरीन मिसाल है हमारे हुक्मरानों की कि जब जब अपने पे कोई बात आएगी तो वो तशद्दुद जायज है, जब खुद पे डंडे पड़ेंगे तो जमहूरियत को खतरा है। तो ख्वाजा इज़हारुद्दीन साहब, आपने कहा कि आपकी तरफ से भी कुछ तरामीम पेश की गई, आपकी तरफ से क्या तरामीम पेश की गई और क्या उन तरामीम को जो आपकी तरफ से पेश की गई उनको हुकूमत की तरफ से एड्रेस किया गया? देखिए, हमारी डिबेट ये थी कि एक तो हम ये चाह रहे थे कि जुडिशरी में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनके अपॉइंटमेंट में ना हो, ठीक, ये तासुर ना हो कि हम पॉलिटिकल, हालांकि दुनिया जहान में, अमेरिका में, लंदन में पॉलिटिशियन भी नॉमिनेट करते हैं जुडिशरी को, लेकिन हमारे यहाँ इम्तियाज शेख साहब, अगर वाकई ऐसा हो जाता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, तो देन जो है आप का क्या स्टैंड होगा ये आईनी तरामीम के हवाले से और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तो आप उनके हिमायती नज़र आ रहे हैं? हमारी पीटीआई ये समझती है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट है और उनकी पार्टी इत्तेहादी पार्टीज हैं, उनको इस आर्मी तरमीम में एक रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इस इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। अगर मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इसकी जो है तरमीम लाएंगे या इसमें कोई रोल अदा करेंगे, लेकिन अगर वो करते भी हैं तो बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो आ भी जाएं तो फिर भी इनको नंबर्स जो है ना सेनेट में पूरे हैं और ना ही कौमी असम्बली में पूरे हैं। और फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग जो मंडी लगाई जाएगी और मंडी और लोगों के बच्चे उठाए जाएंगे, लोगों की घर वालों को तंग किया जाएगा, अगवा किया जाएगा, हम इस सारे सिस्टम का किसी भी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे। ना सिर्फ हम हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे पुरअमन तरीके से। जो हमारा जमहूरी हक है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये उजलत में लाई गई 25 तारीख से पहले या ये तरमीम हम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होंगे हमारी। तो इम्तियाज शेख साहब, अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं? एहतजाज का आपने जिक्र किया, एहतजाज के अलावा आप क्या एफर्ट कर रहे हैं ये आईनी तरामीम के खिलाफ? जो ऑप्शंस आपके पास हैं। देखिए, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं या हम अपने जो MNAs हैं वो इंशाअल्लाह ताला पूरी इसकी मज़ामत करेंगे। इसके अलावा हमारे पास तो जरदारी साहब और बिलावल साहब की तरह पैसा नहीं है कि हम भी बैगों में पैसा भरें और निकल पड़े पीपल्स पार्टी के बंदे खरीदने, MQM या नून लीग के बंदे खरीदने निकल पड़े। इम्तियाज शेख साहब, ये बात तो आप तब करें ना जब आपके अपने दौर में ये ना हुआ हो, तब आप मॉरल ग्राउंड्स पे आप बात करेंगे तो तब फिर आपके अपने दौरे हुकूमत पर भी सवालात उठेंगे। नहीं, उज़मा सिस्टर, आप पूरी बात सुनिए। हमारे दौर में भी हमने खरीदारी नहीं की, हमारे दौर में भी पीपल्स पार्टी ने खरीदारी की है, हमारे दौर में नून लीग ने खरीदारी की है। जहांगीर तरीन आपकी पार्टी का हिस्सा थे? जी, हमने कभी नहीं खरीदारी की। जहांगीर तरीन आपकी पार्टी का हिस्सा थे और वो किसके कहने पर उनका जहाज जो घूमता था वो सबके सामने है। ये तो एक एग्जांपल मैंने सामने रखी है। देखें, एक बंदे को लेके आना या फिर उसको अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दिलवाना, हमने किस पार्टी का वोट जो है वो तोड़ा, ये मुझे बताए ना आज तक। हमारी पार्टी का एक बंदा आप साबित कर दे कि हमने किसी की दूसरी पार्टी के बंदे से पैसे दे के या टिकट दे के या कोई भी बंदे तो नहीं लाते थे ना अपनी पार्टी के? नहीं, वो तो आजाद उम्मीदवार जो जीते होते हैं उनको हर पार्टी जो है वो लेके आती है आजाद उम्मीदवारों को। जो एक पार्टी होती है उसके नहीं तोड़ के लाती। अगर ये पार्टी को किसी को आप उसको और इसको कंपेयर ना करें। अब कई आजाद उम्मीदवार इनके साथ शामिल हुए हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं। इन्होंने पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाई है, वहां पे भी गवर्नमेंट बनाई है, जो आजाद उम्मीदवार शामिल किए हैं।
लेकिन जब किसी पार्टी के बंदे को आप खरीदना शुरू कर दें कि जी अगर आप पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ वोट डालेंगे आपको करोड़ों रुपया भी मिलेगा और आपकी सीट भी जाया ना होगी, मेरे ख्याल में तो ये हक दिया जाना चाहिए पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको भी, क्योंकि उनको चूज करने का हक जो है वो अवाम के पास है। तो अवाम के नुमाइंदे हैं, तो आपको जो है वो पार्टी की डिक्टेटरशिप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, बल्कि अवाम का सही नुमाइंदा होना चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, वक्त कम है, इम्तियाज शेख साहब इस पे दोबारा डिबेट रहेगी। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा सलूक किया जा सकता है। कैसे देखते हैं इस बयान को? सपोर्ट मुल्क से बाहर भी नजर आ रही है और नहीं दर्ज करी, जहाँ जहाँ पे शोरिशें हुई हैं, 9 मई का वाकया हुआ है, रेस्टोरेंट की खिलाफ वर्जी हुई है, वो FIR तो रियासत को काटनी चाहिए, नहीं भी कहेंगे आप तो वो कटेगी क्योंकि वो वायलेशन है क्लियर। तो जब ऐसे कोई वाकयात, ऐसे कोई इंडिकेटर नहीं है, तो मैं ख्याल है कि बिला वजह के लिए एक सनसनी फैलाने वाला बयान है और इसकी लागत है। बिला वजह की सनसनी फैलाई जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज महमूद शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फयाज वड़ाइच साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।